जी साध करो जी संगत करो। जी आप जी ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਲਓ और 17वीं 18वीं पौड़ी की व्याख्या हो चुकी है। 19वीं पौड़ी आप जी निकाल लो और ज्ञानी जी आप जी मुखातब पान जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह फतेह। जी। वाहिगुरु साहिब जीओ महाराज। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सन्मानयोग धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की साजी निवाजी खालसा रूप साध संगत जीओ। हर रोज़ की तरह लड़ीवार जपजी साहिब की संथ्या असीं कर रहे हैं और आप वडभागी जन हो जो हर रोज़ गुरु की अपार बख्शिश और रहमत सदका इस ऑनलाइन गुरमत क्लास दे विच गुरबाणी संथ्या की क्लास दे विच आप हाज़री भरदे। वडभागी हर संगत पावे भागहीन जम चोटां खावे विण भागा सत्संग न लभै बिन संगत मैल भरीजा जी। आप जी उच्चे भागां वाले हो। तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी की शाहकार रचना जपजी साहिब की असीं व्याख्या और संथ्या गुरबाणी की असीं लड़ीवार कर रहे हैं। हुण तक 18 पौड़ियां असीं कर चुके हैं। अज 19वीं पौड़ी की असीं शुरुआत करनी है। आप समूह संगत नूं बेनती है कि आप संगत आपो अपने गुटका साहब लैके मोबाइल ऐप्स के द्वारा जो कुछ भी तुहाडे कोल है उस अकॉर्डिंग कापी पेंसिल लैके आप अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं एकागर करके बैठ जाओ, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी का वचन है कि आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। आओ असीं रल मिल के सारिਆਂ ने इकट्ठे हो के गुरु अमरदास महाराज जी के हुक्म अनुसार जुड़ मिल के बैठ के गुरबाणी संथ्या करनी है, विचार करनी है। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाओ। करो रसना पवित्र आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। जपजी साहब दियां 18 अष्टपदी पौड़ियां हुण तक वाहिगुरु हो चुकियां ने। 19वीं पौड़ी की दास शुरुआत करन जा रहा है और असंख नाम असंख थाम इत्थों अज आरंभता होनी है। ते मैं कल आप जी नूं जिक्र कीता सी कि असंख शब्द है जिहड़ा बेगिणत भाषा लई वरतिया गया है। भाव जिथे कोई गिणती नहीं, गिणती तो रहत वख्याण करन वास्ते गुरु साहिब जी ने शब्द वरत दिता असंख, भाव बेगिणत। कहते असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लोह। इनू शब्द नूं नाम पढ़ना याद रखियो। नन्ने कन्ना उत्ते बिंदी ला के अपने कोलों बिंदी उचारण करनी। इहदा अर्थ है नेम। जो नाउन के अर्थों के विच शब्द आवेगा और नन्ने कन्ना उत्ते बिंदी के उपर बिंदी लगेगी वो नाम होवेगा। जो शब्द आवेगा बेड़ी के अर्थों के विच वो शब्द आवेगा नाव विदाउट बिंदी, उत्थे बिंदी नहीं लगेगी।
ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਥਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੇ ਹਰੀ, ਥਲੇ ਹਰੀ, ਈਹਾਂ ਹਰੀ, ਊਹਾਂ ਹਰੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਆਲਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਲ ਬੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਮਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਡਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬੇਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੇਗਿਣਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਖ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨ ਗਿਣਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਖਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੋ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰੀ ਲੇਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਨਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੂਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹਿ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੇਖ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਡ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਲਬਧਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਲਬਧ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਮਾਨ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਲਬਧ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਤਨਾ, ਕੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਮੂਰਤ ਮੀਨਜ਼ ਹਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ।
ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਸਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੁਕੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਥਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੇ ਨੰਤਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਤਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਏ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਇਓ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੈਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਮੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਮਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇ ਸਾਬੂਣ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਹੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬੂਣ। ਇਹ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆ ਦੇ ਸਾਬੂਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੋ ਇਹ ਹੋੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋੜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਊੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੇ ਸਾਬੂਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਬੂਣ ਤੇ। ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ, ਤੇਰੇ ਕਿਲਬਿਖ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ, ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ। ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਤ ਤੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ
एक जन्म दी थोड़ा कई जन्मां दी, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ये साडी अवस्था ये चिरां बाद देही मिली है। गुरु पातशाह कहते ने जन्म जन्म की इस मन कौ मल लागी, काला होआ सिया हो खनली धोती उजल ना हो बई, जे 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। 100 ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਨ ਝੂਠਾ ਸਭ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਤਰ ਫਲੇਲਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਖਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ। ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਈ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਨਾਂਗੋ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਖੁਦ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਪ, ਦਇਆ, ਦਤ ਦਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ। ਦਤ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਪੁੰਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੋਰ ਵੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਏ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਆ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ,
एक गल याद रखियो, जिहड़ा ये नहाओ शब्द है जां नहाउण दे अर्थां जो शब्द आवेगा, इहनूं भारा करके बोलना नहाओ। ये नाओ नहीं कहना शब्द, शब्द है नहाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, आय आपा समर्पित है अकाल पुरख वाहिगुरू, सारे गुण तेरे ने। ये पता कौन बंदा ये गल कहंदा? बंदगी वाली रूह ये गल कहंदी है कि सब गुण तेरे। बंदगी वाली रूह कहंदी है मुझ अवगुण सह नाही दोष, तैं मन में किया रोस। ऐ मेरे पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू, मैं ते अवगुणां दा भरिया होया, सारे ते दोष ही मेरे विच ने, तेरे विच ना कोई दोष। गुरमुख बंदे गल कहंदे ने, मनमुख बिरती वाले ते परमात्मा नूं ताने मारदे ने, मेहणे मारदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज माछीवाड़ दे जंगलां दे विच कहंदे ने कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे। आ वेखो ये है कमाई, ये है बख्शिश। गुरु पातशाह कहंदे सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विश्राम है तेरे ते मैं ना ही कोय, मैं कुछ भी नहीं। विण गुण कीते भगत ना होए, दाता तू मेरे अंदर गुण भरिया है भगती वाला, आपा समर्पित। ते जिहड़ा लगातार नितनेम करदा है ना, कोई बंदगी करदा है, मसां किसी ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਤੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, ऐ दाता तेन नमस्कार है। नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे। ऐ अकाल पुरख वाहिगुरू तेन नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? तुसीं आप ही बाणी हो, तुसीं आप ही ब्रह्मा हो, सब कुछ तुसीं आप हो। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, माया भी तुसीं आप हो। गुरु पातशाह कहंदे ने सत सुहान सदा मन चाओ, ऐ काल पुरख वाहिगुरू तू सत है, सच है, सुहान सोहना है, सदा मन दे विच खेड़ा बनिया रहिंदा है तैनूं याद करन दे नाल। तुसीं बसंत की वार पढ़दे हो ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੇੜਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਖੰਤੈ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਿੜਦਾ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਖਿੜਦਾ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜੇਗਾ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਲਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਭ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲ ਲਵੇ। ਜੈਸੀ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਸੀ। ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈ ਆ ਪੰਡਤੀ, ਪੰਡਤੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੇਦ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ। ਕੈਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਕਾਦੀ ਕਾਜੀ,
ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਤਰੀਕ, ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਵਾਰ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੈ। ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਕੋ ਸਾਜੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਝੱਖ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ, ਬਣਾਈ ਕਦੋਂ, ਮਿਟਾਉਣੀ ਕਦੋਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਮਿਟੇਗੀ ਕਦੋਂ। ਕੈਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵਡੱਪਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਖਲਾ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਝੜੰਡੀਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ। ਆ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਪੱਪੇ ਕਨੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਆਪੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਨੌੜਾ ਹੈ, ਆਪੋ, ਕਨੌੜਾ, ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਆੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਖ, ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਦੀਪ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੰਗਾਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹਲੀਜ਼ ਮੀਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਲੀ ਦੇਵ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਓੜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਖੀਰ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, 18,000 ਆਲਮ ਅੱਖਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕਤੇਬਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜ਼ੀਰ, ਕੁਰਾਨ, ਇਵੇਂ ਤੁਰੇਤ, ਜ਼ੰਬੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੁੱਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਅਸੁੱਲੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ
ਜਾਂ ਇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ? ਸੁੱਲੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਢ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੱਢ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਤੁਰੇਤ ਤੇ ਜੰਬੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ, ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਗੇ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 22 ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ, 33 ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ 33 ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਜੋੜ ਲੈਣ, 33 ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮਿਲਾ ਜੋ ਮੌਤ ਸੇ ਕੁਲੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਅਥਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਬੂੰਦ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਗਿਰਹਾ ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਕੀੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜੇ ਆਪ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
अंत ना सिफती कहण ना अंत। ऐ अकाल पुरख वाहिगुरू तेरिया सिफतां दा अंत नहीं, तेरे कहण वालियां दा भी कोई अंत नहीं। अंत ना करना देण ना अंत। अकाल पुरख की रचना उस करने का अंत नहीं, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਆ, ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਥੋੜਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹ, ਉਸਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਲਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅੰਤ ਤੇ। ਤਾਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ, ਪੜਨਾਮ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਗ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਂਝ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਿਆ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ। ਜੇਵਡ ਆਪ, ਜੇਵਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼।
ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੈ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਨੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਿਲ। ਉਹ ਭਾਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕਾ ਵਾਰ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਧ ਅਪਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਝਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਧ ਅਪਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕੇਤਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਤਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਘਣੇ ਹੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਤਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦੈਤ ਸਜਾਏ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਭਦੇ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਭਦੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜੇ 50,000, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ, ਕਿਤਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਖ ਭੱਖ ਸਭ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਤ ਮਾਰ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਪੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਲੋਕ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ, ਦਾਤਾ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ, ਕੈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ 52 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਜਾ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਖਾਇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਸਾਈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਸੇ ਪਈ ਕਈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਿਣਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਪੌੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 13 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 13 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਉਦਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਦਮੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी आप जी का। बड़े अच्छे ढंग नाल आप जी विचार कर रहे हो जपजी साहब जी दी। और समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सारी संगत ने कल भी जुड़ना है और कल भी जिवें ज्ञानी जी ने दसिया है कि कल भी जपजी साहब की व्याख्या होएगी। सो आप जी ने सारिया ने इसी तरह जुड़ना है। लिंक आप जी नू ग्रुप्स में असीं पा देंगे। और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप जी हैंड रेज कर सकते हो। कुछ पूछना तो नहीं साथ संगत आप जी ने? कुणाल बख्शी जी अनम्यूट कर लो जी अपने आप को। हाँ बड़ी देर दा हैंड रेज है। और नेम सिंह भी। कुणाल बख्शी जी आप जी अगर क्वेरी नहीं है तो हैंड लो कर लो। एक नेम सिंह दे नाम तो भी है। हाँ जी हाँ जी हैंड रेज किया है इन्होंने। हाँ जी हाँ जी बोलो सिंह जी अपना क्वेश्चन रखो जी। आप जी प्रोनाउंसिएशन किसी ने पूछना, विश्राम पूछना हो, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ करो जी ਕਰਨਾ अपने आप ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਡਾਊਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। आप जी दोबारा अपने आप ਨੂੰ म्यूट कर लेंदे हो जी बार-बार। एक बार अनम्यूट करो। वो नहीं है कोई क्वेरी लगता है। जिंदर कौर आलूवालिया जी आप जी अपने आप ਨੂੰ अनम्यूट कर लो। अच्छा हाँ जी वाहिगुरू फतेह जी। हाँ जी वाहिगुरू जी खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वीडियो ऑन करो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ हाँ जी ज्ञानी जी ये यूएसए तो हैगी है तजिंदर कौर जी आलूवालिया जी। ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਨੇ। आगे वीडियो ऑन कर ली। हाँ जी स्वस्थ आंख पानी भरमाओ। एक मिनट और दोबारा एक्सप्लेन कर। क्वेरी है जी जी आगे तेजिंदर जी आप जी कोई क्वेरी? मैं बोलिया ना मैं बोलिया। स्वस्थ आंख पानी भरमाओ जरा एक्सप्लेन दोबारा कर दें। स्वस्थ आंख पानी भरमाओ। स्वस्थ आंख बानी भरमाओ सत सुहान सदा मन चाहो जपजी साहब विचों ही। हाँ जी हाँ जी थोड़ा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो जरा। एक्चुअली स्वस्थ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਤ ਬਣਵਾਓ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जी एक बारी उच्चारण फिर दसना। इन्हें पढ़ना स्वस्थ नहीं नानक पातशाही पातशाह
ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਪੋਲੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਹ। ਹੂੰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਠ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜਨੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਂਕੜ ਵੈਸੇ ਉਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ਦਾ। ਹੋਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ज्वाइन करना, 5 वजे ਨੂੰ 5 मिनट पे और लाभ प्राप्त करना है। किसी से भी लगता है आवाज आ रही है जी, कर देता ਹੁਣ ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु साध जी आप जी का, ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।